अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ। दुनिया ने कुरान को भुला रखा है, दुनिया ने कुरान को भुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद को खुला रखा है। ज़मा इंतहाई वाजिबुल एहतराम टोलो तवज्जोशता चचा तवज्जोशता सुभान अल्लाह उच्चा तवसरा सुभान अल्लाह जन्नत की हुआ न लगी सुभान अल्लाह हुए सुभान अल्लाह दल तमुंग जमा शवी अल्लाह रज़ा लपार हम दगा सिदा या ना अल्लाह रज़ा हासिलोल ढेर आसान कार दे, ढेर आसान कार दे, लेकिन कम सड़े चिपोइशी अल्लाह रज़ा सतवई अब या हर वक्त अल्लाह बराजी कई नूर सकार बनक दुनिया कार हर सुख कई मुंगम कौ तासुम कौ दुनिया कार दीनदार सड़ेन कई दुनियादार सड़ेन कई, लेकिन अल्लाह रज़ा सर दुनिया कारम कोई नो अल्लाह पदे व निमराजी की तासुता यो खुशखबरी और रोमा सोना नादखानानो बगे नादखानियों को तासु टोल दा से नास हुई। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम हम्द सना बयानेगी सड़े दा सिकीनी चित और इदलता और तसव्वुर प मदीने की तसव्वुफ वाला नुम दगाए चे और इदलता और नास नबी अलैहिस्सलाम सर तसव्वुफ नुम द कैफियात हो दे उलमाए किराम बद कुरान अजमत बांधे खबर वकई जबा दौरे हाजिर कम मामलात तिपागा बांधे बखबर को नन सबा दुनिया आबाद पर स्टेटस बांधेगा खलक वही मुंग नन सबा खल को लपारा जन को अल्लाह लपारा जन न को खलक वही चलवे सड़ी सरकीनु कामयाब बशु लोए खल को सरकीनु कामयाब बशु घट घट ओहदेदारान सरकीनु कामयाब बशु कामयाबी दा न दे कामयाबी उलमाए किराम सरा और ब्या सलाहा सरा के नास्तो सरा और दे तलबाए किराम न दुआगान अगस्तो सरा दे दा कामयाबी कम कस से नेक मजलिस तजी फरिश्ते पागा बांधे फखर कई सोना नौजवानान नास्ती तासु अखपला सोचो कई सोक ब कम प फिक्र के बले गई सोक ब कम फिक्र के बले गई इतवार और रज दे सोक ब कम सोच के बले गई तासु द कुरान अजमत और खुशहाली आगा खुशहाली कम च कुरान खुशहाली दे आगा के तासु शरीक शवी अल्लाह बतासु लकम अजरुन बदर कई जमारून तासु लपारा ढेर लोए खुशखबरी दे कम चे जमा खोइन दे नास्ती मैन दे नास्ती अगेला पारम लोए खुशखबरी दे
کم چې د دې مجلس حصه دي ټولو لپاره لوی خوشخبري فرشتې داسې مجالسو پسې ګرځي او چې داسې مجلس ورته ملاو شي په عرش چې ځي واپس الله علیم بذات صدور ذات دی زړونو نه واقف دی زړونو کې چې کم خبره تیریږي هغې نه واقف دی هر شیز نه واقف دی چې کله په عرش شي الله ته تپوس کوي اے ملائکه تاسو کوم ځای نه راغلي وئ داسې ځای نه راغلي وو کوم ځای کې ستاسو تذکره کېدو تاسو یې یادولې نو الله تبارک وتعالی ورته وایي ښه وی آیا هغه زه لیدلی وم فرشتې ورته وایي ملایکه ورته وایي نه جي وی قرآن چې څه ټایم نازلېدو هغه ټایم دا و وی نه نبی علیہ السلام زمانه کې دا و فرشتې ورته وایي نه وی ښه بیا هم دونه طلب سره دونه ادب سره دونه توجه سره ناست فرشتې ورته وایي او جي وی اے ملایکه خوشخبري واورئ وی تاسو گواو سی ما دا دے ټول مجمع مغفرت کو سبحان اللہ اچت سبحان اللہ بیا فرشتے وی یا اللہ دا سے سڑیو آغا مفتی عبدالرزاق نقشبندی شازلی صاحب سره ملاقات لرالو قاری طارق صاحب سره ملاقات لرالو س غرض باندې رالو س مقصد باندې رالو نو الله رب العزت ورته وایي د دې مجلس حصه جوړ شوی وایي او جي وایي د هغې مغفرت وکړئ سبحان الله دا ډېر اوچت مجلس دی فرشتې داسې مجالسو پسې ګرځي چې تاسو راغلی تاسو خپله نه راغلی تاسو قبول شوي زما ورونو نن سبا دنیا ما یو خبره کو بس چټه شو آباد شوه مونږ ژوند خلکو لپاره کوو ځان لپاره نه کوو سوشل میډیا لپاره کوو چې مونږ څه وخورو خلک وګوري مونږ څه واچو خلک وګوري ځکه زمونږ ژوند تنګ شوی دی ژوند به څنګه ټیک کېږي به تصوف والا سره کېناستو سره به ټیک کېږي به یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا اللہ والا محفل کے ناستل 100 رکعت نه زیات نفل و ثواب چې کلا دا شعر مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی رحمت الله علیه زما ډیر مشفق مهربان شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی والد سے چې کله دا شعر واورېدو افهام و تفهیم شکار شو چې شاعران چې دي هغه مبالغې کوي کله یو خبره غټ کی کله وړوکی کی شاعران خو کلم وي ورسره کله سوي کله سوي ټول توجه سره کېنی داسې خبرې به کوم چې ستاسو ژوند بم قیمتي شي هغه بم چې دا ژوند کې مرا وسو زما ژوند بم قیمتي پهله ځان ته کوم بیا تاسو ته کوم چې څونه توجه سره به کېنی ماله به خبره کول خوند راکوي تاسو له به اورېدل خوند به ورکوي چې کله مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی رحمت الله علیه دا جمله واورېدو دا شعر واورېدو حکیم الامت حضرت اقدس علامہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ په خدمت کې حاضر شو چې حاضر شو حضرت ته دا شعر واورول حضرت ورته وایي اوس هم دې شعر کې غلطي دی نو مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی رحمت الله علیه خوشحاله شو چې زما کم غلطي و هغه ټیک وختو حضرت وایي تھانوی صاحب رحمت الله علیه د شعر کې اوس هم غلطي دی وایي څنګه غلطي دی وایي ځکه غلطي دی دا شاعر چې دی اوس هم لږ خبره کړې ده وایي الله والا په صحبت کې کېناستل 100 رکعت نه 1000 رکعت نفل نه زیات ثواب دی سبحان الله دا داسې مجلس دی چې څونه آداب ورسره کېني ستاسو فایده ده زما ورونو مونږ خلکو لپاره ژوند کوو ځان لپاره ژوند نه کوو حالکه انسان خپل یو ژوند وي انسان خپل یو روټین وي د ژوند دا مدارس قائمېدل آباد کېدل دا آسان کار نه دی دې پسې زموږ د علماء دیوبند لوی قرباني پروت دی علماء دیوبند یو محنتونه پروت دي نن داسې علاقه کې مدرسه قائم شوه او 2 کالو کې دونه لوی مجلس منعقد شو دا نه حافظان تیار شول دا دونه آسان خبره نه ده دې پسې د شيوخ قرباني
د علماء دیوبند یو لوی مهنت پروت دی. زمارونو زما خبره یاد وساتئ، شاه عبدالقادر رایپوری رحمت الله علیه زمونږ د علماء دیوبند ډیر لوی نامی ګرامی عالم او شیخ چې کله مدرسې ته داخله وخرالو، داخله لاړو، چې څنګه داخله لاړو نو داخله ورته ملاو نشو. ځکه ملاو نشو چې دارالعلوم دیوبند یو لوی نوم دی. نه ځکه ملاو نشو داخله چې هغه وخت مدرسې لیمیټو، یو مختصر تعداد، ځکه تعداد نن خو هر مدرسې سره تعاون کیږي، نن خو هر مدرسې کې اسایش ته طلباو له هغه مهنت نه پکار کم چې زمونږ اکابرینو کړی دی. نو چې کله مدرسې کې داخله وخرالو ملاو نشو، حضرت نه تپوس کوي محتمم نه ناظم نه، وی مال داخله ولې نه راکوي؟ وی ځکه داخله نه درکو چې د دې مدرسې تعداد پوره دی. وی د دې بستی کې، د دې علاقه کې، د دې کلی کې لږ کسان دي، هر څوک خپل مدرسې کفالت کوي، لکه دو یو الګ کفالت کوي، 2 ټیمه روټۍ ورکوي، نور ځای پکې نشته. وی ټول کلی ذمه اغستې ده د طلبه کرامو، څه د طلبه کرامو ذمه اغستې ده، دې نه پس نوره داخله نشته. نو حضرت شاه عبدالقادر رایپوری رحمت الله علیه هغه ناظم تعلیمات ته وایي چې آیا زه داسې وکم خپل روټۍ خپله خورم، سکاک خپله خورم، ماله به داخله ملاو شي؟ نو ناظم تعلیمات ورته وایي جی ملاو به شي. مشروط داخله یې وله ورکو. چې کله ورته داخله ملاو شو، واورئ زما دا خبره، د طلبه کرام والدینو دا خبره غور سره واورئ چې کله شاه عبدالقادر رایپوری رحمت الله علیه خپل ملفوظات لیکي، یو کم کس چې ورسره لیکي شاګرد، نو هغې مخامخ په جړا شي، وایي نن لوی لوی خلک، سرمایهدار خلک ما نه ټایم اخلي، ما نه وختونه اخلي، دې پسې زما ډېر لوی مجاهده پروت دی، دې پسې زما ډېر لوی قرباني پروت دی. وایي څه قرباني پروت دی؟ وایي ولیکه. وایي دا قرباني پروت دی، یو خو خبره کول وي، یو اوریدل وي، او یو په ځان تېرول وي. تصوف کې په ځان تېرول وي، بل غم په ځان اخیستل وي. نن سبا خلک تصوف نه واقف نه دي، عملیاتو نه واقف نه دي، څوک څه خبره کوي، څوک څه خبره کوي. تصوف منازلو ته راشه نو پته به وچلي تصوف وایي څه ته. دا سپین ګیرو خبرې نه دي چې څوک سپین ګیری دی هغه پیر به وي، څوک لوی به هغه به پیري، نوجوان پیر نشي کېدی، دا خبرې نه دي. نبی علیہ السلام آخری خطبہ کی سوی لی دی، سوی لی دی، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. دا تقوی سره تعلق ساتي تصوف. نن سبا ناپوهه خلق خبره کوي چې دا دمګری کم ځای نه رالل، دا تصوف والا کم ځای نه رالل، چې تا تصوف نه دی ویلی، ته خو بیا عالم نشوې، ته خو بیا مفتی نشوې. تصوف باندې سټډي پکار دی، تصوف ویل پکار دی چې تصوف وایي څه ته. تش خبرې کول نه وي. خبره مې بدله شوه، اول ورځ یو جلسه کې ناست وم، 3 جلسې مې یو ځای وې، 3 بیانونه مې کړي وو. آخري بیان کې رسته کال خبره کوم، یو شیخ و هغه خبره وکړه، وایي دا دمګري کم ځای نه راځي، دا کم ځای نه راځي. نو په ما باندې ډېر بد ولګېدو دا خبره. اوس وایي کم ښځې چې کم پیر چې ښځه دموي، وایي دا ټیک نه دي. خبره ختم شو. 2 میاشتو مخکې خبره ده، زما اجتماع چې و هغې نه مخکې خبره ده، تاسو قسم په خدای خبر کو. اما ته ټلیفون وکړو، وایي زما لور بیماره ده، وایي دا به څنګه ټیک کېږي به؟ زما لور بیماره ده څنګه به ټیک کېږي؟ ټول پیران به باندې مې وګرځوله، ټول ډاکټرانو باندې مې وګرځوله. نو ډاکټر لی بوزي زنانه هغه ټیک دي، او چې پیر لی راولې دا ټیک نه دي. ما د یو کس ویلی، وایي دا تاسو عملونه کوئ دا کم ځای نه ثابت دي. ما ورته ډاکټر چې کوم ECG کوي، ایکو کوي، ډاکټر چې پیناډال ورکوي، ډسپرین ورکوي، دا کم ځای نه ثابت دي. هر سړي خپل مجربات دي، علم دی، دغسې زمونږ هم مجربات دي او علم دی. زما ورونو کله چې شیخ شاه عبدالقادر رایپوري رحمت الله علیه خپل ملفوظ لیکي، چې خپل ملفوظات وکړي، دا خبره اوس لیکي لګیا او په جړا شو. نو شاګرد ورته وایي حضرت ولې جاړې؟ وایي ځکه جاړم کله چې مدرسې سبقونه به ختم شول، زه به ووتم بهر. چې کله به بهر ووتم، سبزي دکان به مې وکتو،
هغه بهر چې کم خاص سبزی و پروتو فروټو دکان بهر کم چې پوستکی پروت وي هغه به مې اوچت کل هغه به مې راغونډ کل مدرسې ته به واپس رالم صفا به مې کل اب مې خوړل او ټول علم مې په دې شیز باندې حاصل کړی دی ځکه خلک مانه وخت اخلي نو دا هر شیز پسې مجاهده وي هر شیز پسې قرباني وي کله چې انسان قرباني والا جوړ شي الله والله هر څه ورکوي خلک وایي په قرآن ویلو باندې څه ملاویږي خلک وایي ذکر کولو باندې څه ملاویږي عبادت کولو باندې څه ملاویږي هر څه خو پیسه ده هر څه خو مال و دولت دی خلکو سوچ تاسو ته ویم هر څه مال و دولت نه دی هر څه پیسه نه دی پیسه ګټل هر څه نه دی دنیاداری کول هر څه نه دی کله چې انسان دنیاداری کوي ورسره دین اپناوي الله یې کامیابوي الله هغې رزق کې برکت اچوي رزق کې برکت غواړئ نو دیندارو سره ټچ شئ صلحاو سره ټچ شئ مشایخو سره ټچ شئ بیا به دین کې ستاسو دین کې عمر کې روزګار کې او رزق کې هر څه کې به برکت راځي ما ته توجه کوئ خبره ختموم توجه کوئ خلق وای په قرآن ویلو باندې څه ملاویږي خلق وای ذکر کولو باندې څه ملاویږي زه خانقاهي سړی یم خانقاهي خبره وکوم خواجه حبیب رحمت الله علیه ډېر لوی زمونږ د سلاسلو بزرګ تیر شوی دی دا خواجه حبیب نه چې اوسنی مخکینی خواجه حبیب هر وخت ذکر به یې کول قرآن به یې ویل دنیاداري کولم دي دا نه چې تاسو دنیا پرېږدئ دنیا به هم کوو هر څه به کوو کله چې خواجه حبیب رحمت الله علیه ذکر کوي اذکار کوي ښځه تنګه شوه وی اے حبیب دا تا هر وقت ذکر راغستی هر وقت ذکر کې لګیای هر وقت لا اله الا الله وی لګیای هر وقت الله کې لګیای قرآن وی لګیای ښځه وی ورشه پیسې وګټه ورشه دنیاو کا دنیاداریو کا جون خو دغسې نه تېرېږي چې څنګه ته تېرې لګیای نو تصوف والا چې کوم دي صوفیان چې کوم دي هغه مزاج ډېر زیات نرم وي هغه ډېر زیات پسته مزاج دا خبره یې واورېده په زړه یې ولګېدو په ژړا شو ټوله شپه یې ژړل سحر پاسېدو لوٹائی اوچت کو مسلح اوچت کو قرآن اوچت کو زنگل طرف ته رخ کو لاړو چې څنګه زنگل ته ورسېدو ټول ورځ ذکر وکړو چې ذکر یې وکړو شپې کور ته راځي لګیا دی ور یې وډبولو چې څنګه یې ور وډبولو کوروالا ور کولاو کو کوروالا ته سوال کوي اے حبیب چرته تللی وې څه دې کول څه کار دې وکړو کوم ځای کې دې کار وکړو هغه ورته جواب کې وایي داسې ځای کې مې کار وکړو چې هغه ډېر کریم و نو هغه وایي راکه دیاړي راکه مزدوري سبا به روټۍ خورو هغه ورته وایي ما له دیاړي غوښتو کې شرم رالو ډېر کریم الله کریم دی یا نه دی کریم یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الله قرآن کې موږ نه ګیله کوي اے انسانانو تاسو څه شی غافله کړي الذي خلقك فسواك فعدلك هاي موږ غافله شو موږ دنیا رنګینیانو کې رنګ شو نو خواجه حبیب رحمت الله علیه ورته وایي ما داسې ځای کې کار کولو دیاړي غوښتو کې شرم رالو نو ښځه ورته غوسه شي وایي چې سبا ځې اول به ته دیاړي اخلي پیسې به ته اخلي اوس سهار شي بیا مصله اوچت کي قرآن اوچت کي لوټه اوچت کي لاړ شي ځنګل طرف ته رخ وکړي بیا ټول ورځ لا اله الا الله لا اله الا الله وایي ټول ورځ ذکر کوي شپې راشي
بیا ورډوي. کور والا ته بیا سوال کوي گیټ کولاوېدو سره، اے حبیب پرونه اور نننې دیاړي راکا. هاي هاي او ورته وایي ماله دیاړي غوښتو کې شرم رالو، ډېر کریم سره مې کار کول. او ورته نورم غوسه شي چې سبا ځې اول به ته دا پیسې اخلې، اول به ته دا دیاړي اخلې، او که د دیاړي وانه غوښتو بل چا سره کار وکړه، دا دې سره کار مه کوه. اوس دننه معاملات څه چلیږي هغه خو ښځې ته نه ده پته، هغه خو دې ته پته ده. ما څه ویلي تصوف د کیفیاتو نوم دی، د معلوماتو نوم نه دی. چا سره ډېر علم یا صوفي نشي جوړېدی، چا باندې کیفیت تیر شوي او څوک چې په دې سبقونو تیر شوي، نقشبند، چشت، قادریه، سوروردیه دا یې کړي، شاذلیه اب په دې شی نه پوهېږي. چې ور کولاو شو، اوس سحر ووتو، بیا ځنګل طرف ته روخ، ټول ورځ ذکرونه یې وکړل، قرآن یې ویلی. چې واپس راتلو لږ لاره کې ورته خیال رالو چې ښځه به بیا سوال کوي، ښځه به بیا تپوس کوي چې چېرته تللی وې، څه به ورته ویم. اوس کور نه لرې ناست دی، وایي داسې وخت کې به کور ته لاړ شم، څه ټایم مې ښځه ودی. دا سوچونه کوي لګیا دی. دا د درېیم ورځ خبره ده. ښه درېیم ورځ چې کله کور ته نږدې شي ګوري لوګي خیجي لګیا دی، کور نه د کټوي پخېدو خوشبویي راځي لګیا دی. دا سوچ کې لاړ شي، بیا سوچ کوي زه غریب سړی یم، چا به را سره مرسته به کړي، چا به را سره کومک به کړي، چا به را سره تعاون به کړي. ور وډوئ. چې څنګه ورډوئ، کور والا نوې جوړه چولې ده، خوشحاله ورې ورته کولاو کو. نو د دې زړه کې اوس سوالونه اوچت شول، د دې زړه کې خبرې اوچتې شوې. هغه سوالونه څه شول؟ حبیب چېرته تللی وې، څه دې کول، څونه پیسې دې وګټلې. اوس دا سوچ کوي چې کور والا مې نوې جوړه څنګه اچولې ده. نو کور والا ورته وایي حقیقت کې تا کریم سره کار کولو. وایي اوس ځکه ته لیټ شوې، نن ستا کار ډېرو، او نورم په تعجب کې شو، پریشان شو چې دا څه وی لګیا. وی راشه دننه کمرې ته یې بوتلو، څه شیز کمی و، هغه دونه زیات شوی و، دونه یې روړي و چې حد نه و. نو دی یکدم په جړا شي. هغه ورته وی ښځه مه جاړه، مه پریشانه کېږه، مه خفه کېږه. هغې ملازمین چې کم راغلي وو، هغې یو پیغام هم پرېښوستی دی، هغې یو خبره هم پرېښوستې ده. وایي څه خبره یې پرېښوستې ده؟ وایي دا خبره یې پرېښوستې ده، واورئ دا خبره ښکلا غوږونو سره. وایي حبیب ته ووایه ته محنت کې کمې مه راوله، موږ به ورکولو کې، مزدوري ورکولو کې به کمې نه راولو. سبحان الله. نو اللہ دغسے ذات تھے، وہی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہم اگر با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. دل تو کیا چیز ہے، دل تو کیا چیز ہے، روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں ہمیں چاہنے والوں کی طرح. اللہ گلہ کا انسان نہ. زمارونو انسان جوړیږي ډېر مشکله سره، لیکن ورانیږي ډېر آسان طریقې سره. نیک صحبت کې کېنئ، نیک خلکو کې کېنئ، خپل ماشومان مدارس ته لېږئ. تاسو اوس شیخ صاحب یو خبره وکړو، مفتی صاحب، چې تاسو تش زړونو باندې ولېږئ، تش سینو باندې ولېږئ، اور دلته نه ډک سینو باندې ځي. نو مدارسو سره تعاون کول، مدارسو سره مالی تعاون کول، مدارسو سره مرسته کول، دا استاسو کامیابی دی، د دې مدرسې کامیابی نه دی. ما خبره په دور حاضر باندې روانه کړې ده، ذکر باندې مې روانه کړې ده، قرآن ویلو باندې روانه کړې ده، چې تاسو څنګه قرآن به وایئ تاسو له به نور محسوس کیږي. به شرط دا دی چې زړه نه وایي. نن سبا ټول رزق ته پریشان دي، نن سبا ټول پیسو ته پریشان دي.
ټول رزق ته پریشان دي. ګرانی شو که نه؟ ډېره ګرانی شوه. تنخوادار وایي زما 80,000 روپۍ تنخواه دې ګزاره نه کېږي. میلیونو والا وایي زمونږ ګزاره نه کېږي. لوی لوی خلک وایي زمونږ ګزاره نه کېږي، راشن نه راځي په دې پیسو. لیکن یو قسم دا سوچ نه دی کړی چې قاری صاحب یا امام صاحب یا عالم دین تنخواه لږ دی، دا دې زیات شي. یو قسم دا سوچ نه کړ. دا ولې لمحه فکریه ده. ټول رزق ته پریشانه دي، رزق کې برکت نشته. ټول رزق کې برکت غواړي، اوچت رزق کې برکت غواړي، الله نه به غواړو که نه. زه تاسو ته یو وظیفه در کومه، بیا به خبره ختموم. لیکن اوچت آواز سره به ما ته وایي چا نه به غواړو؟ الله نه. اوچت اوچت چا نه؟ الله نه. رزق څوک ورکوي؟ الله. رزق وعده چا کړی دی؟ الله. بیا خلک وایي دا عاملان چې دي، مونږ عاملان نه یو، مونږ کاملان هم یو الحمدلله. کم چې نقشبندي شاذلی دی هغه عامل هم دی او کامل هم دی. مونږ الله رضا لپاره علاجونه کوو، الله رضا لپاره تاسو سیټ کوو. بیا وایي دی اعمال پټوي. تاسو له وظیفه ورکوم، بل ورځ په ما باندې دا وظیفه کولاو شوې ده، تحفه ده، وایي ټولو له یې ورکوه. رزق کې برکت لپاره اور فراوانی والا رزق لپاره دا وظیفه به تاسو کوئ. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. کلاو وای، کلاو نه مراد چې څونه ویلې شي ویلې وای، اجازت دی تاسو ته. یو او سوره قریش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 41 مرتبه هر مزنه پس یو څلوېښت ځل مخکې وروسته د 3 ځل درود ابراهیمي وای. تاسو ټولو ته اجازت دی انشاءالله داسې رزق به الله تاسو له درکوي. او که تاسو 10 زره تنخواه دی، 20 زره تنخواه دی، الله به داسې برکت اچوي چې لکونو باندې به ګزاره کېږي. به ټیک شو، قبول دی ټولو ته. خویندې میندو لم د دې اجازت دی، دا وظیفه دی کوي. اور شکر کوئ، لئن شکرتم لزیدنکم. چې څونه شکر به کوئ الله به په تاسو باندې به مال به زیاتوي. مدارسو سره به تعاون به کوئ که نه کوئ؟ به پاکستان دفاع به ټول کوئ، لاس اوچت کوئ. پاکستان دفاع به کوئ که نه انشاءالله؟ مدارسو دفاع به کوئ، مدارسو سره تعاون به کوئ. الله دې زمونږ حامی ناصر شي. د دې ټولو طلبه کرامو ته ختمونه دې ډېر ډېر مبارک شي. تاسو چې کوم والدین راغلي دي، کم موریانې ناستې دي، خویندې ناستې دي، تاسو ټول د مبارکباد مستحق یئ. ستاسو دا ماشومان کامیاب شول، یقیني خبره ده. غټ کامیابي دا دی چې دا ماشومان حافظان شو. قسم به خدای دا سبب شفاعت کوي. کم ماشوم ډاکټر جوړ شي، انجینیر جوړ شي، لوی لوی عہدو باندې کینی، دا کامیابي نه دی. کم ماشوم قاری القرآن جوړ شي، عالم جوړ شي، شیخ جوړ شي، مفتی جوړ شي، دا کامیابي دی. انشاءالله ژوند باقي بیا به ملاقات کیږي. الله دې مونږ ټولو نه راضي شي، تاسو نه مانه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله. زمن د زړګي سر دې د علم سمندر دې، زمن د زړګي سر دې د علم سمندر دې. الله عزت ورکړ تصوف کې لاسانی، پیر عثمان حنفی زمونگا، پیر عثمان حنفی ہو، پیر عثمان حنفی زمونگا، پیر عثمان حنفی. زمونگ د زړګي سر دے د علم سمندر دے، زمونگ د زړګي سر دے حق د علم سمندر دے. اللہ عزت ورکړ تصوف کې لاسانی،
پیر عثمان حنفی زمونگا پیر عثمان حنفی ها پیر عثمان حنفی زمونگا پیر عثمان حنفی سلسلہ نقش بندی شازلیا کی دے اوسیگی د سید نور زمان شاگرد خاص گورا یادیگی سلسلہ نقش بندی شازلیا کی دے اوسیگی د سید نور زمان شاگرد خاص گورا یادیگی د سید نور زمان شاگرد خاص گورا یادیگی دلویلوی آقا بیرو سارا کھڑی شاگردی پیر عثمان حنفی زمونگا پیر عثمان حنفی ہو پیر عثمان حنفی زمونگا پیر عثمان حنفی زمونگ د زړګي سر دے د علم سمندر دے زمونگ د زړګي سر دے حق د علم سمندر دے الله عزت ورکړې تصوف کې لاسانی پیر عثمان حنفی زمونگا پیر عثمان حنفی ها پیر عثمان حنفی زمونگا پیر عثمان حنفی زمونگ د سر تاج دے چی د چاپ دعا رنگ دے باطن کی لوی بادشاہ دے ہو ظاہر کی ملنگ دے زمونگ د سر تاج دے چی د چاپ دعا رنگ دے باطن کی لوی بادشاہ دے ہو ظاہر کی ملنگ دے باطن کے لئے بادشاہ دے ہو ظاہر کی ملنگ دے اللہ ورلا ورکڑی دا فرضے کی کامیابی